నాలాంటి వాళ్ళు మెడిటేషన్ చేద్దాం అనుకునేసరికి అక్కడ నుంచి డైవర్ట్ అవుతుంది ఒక బేకరీకో, లేకపోతే అక్కడ నుంచి బిర్యానీకో డైవర్ట్. కళ్ళు మూసుకొని జస్ట్ బై సిట్టింగ్ లైక్ దిస్ ఇట్స్ నాట్ మెడిటేషన్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇటు కదులుతారు, ఇక్కడ నుంచి ఇటు కదులుతారు, లేకపోతే పక్కన దే స్టార్ట్ ఆర్గ్యూయింగ్, యోగా ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, యోగా ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్, ఇట్స్ ముసలోళ్ళు చేస్తారు. It's a funny story actually. I have a broad shoulder and a bigger arms. People used to make fun of my arms. యోగాతో ఫ్లెక్సిబిలిటీతో పాటు స్ట్రెంగ్త్ కూడా మనం గెయిన్ చేయగలమా? Definitely. Why not? See, I never went to a gym andi, but I'm lifting a kettlebell. Why not? Kettlebell, basically Hyderabad lo this was the first time which was conducted. Now it will slowly grow. హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు CEO టీవీ. మన బిజీ లైఫ్లో యోగా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. సో చాలామంది డాక్టర్స్ కూడా యోగా చేయండి అని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అయితే ఇంకా యోగాకి సంబంధించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు రోషిని గారు. సో ఆవిడ ప్రొఫెషనల్ యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ అండ్ అలాగే కెటిల్బెల్ స్టేట్ ఛాంపియన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. సో ఆవిడని అడిగి ఇంకా మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. ఎలా ఉన్నారు? గుడ్ ఫైన్. సో నేను యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ వరకు బాగానే చెప్పాను, బట్ కెటిల్బెల్ స్టేట్ ఛాంపియన్ అని ఇంకా ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ చాలా ఉన్నాయి. ఒక్కసారి మీ గురించి. సో కెటిల్బెల్ అనేది ఒక స్పోర్ట్ అండి. సో ఐ డిడ్ మై లెవెల్ 1 ట్రైనింగ్ ఇన్ కెటిల్బెల్. సో దే హ్యాడ్ స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్ రీసెంట్లీ. సో ఐ డిడ్ మై ట్రైనింగ్ మెల్లిమెల్లిగా. ఐ హ్యాడ్ మై నైస్ ఇన్స్ట్రక్టర్. హిస్ నేమ్ ఇస్ విశ్వనాథ్. సో హీ హెల్ప్ మీ. సో ఇద్దరం కలిసి వి వన్ ద స్టేట్ ఛాంపియన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్. సో ఇంకా ఇలా మల్టీ టాలెంటెడ్ అనమాట. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు యోగాలో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం, నెక్స్ట్ కెటిల్బెల్ ఇంటర్వ్యూ. డెఫినెట్లీ కెటిల్బెల్ basically Hyderabad lo this was the first time which was conducted. Now it will slowly grow up. Now we have our nationals in April. Okay. So mostly it would be in Hyderabad itself, our nationals. Oh. So మెల్లిమెల్లిగా it's growing. We have to see. Okay, అంటే అదే ఎందుకు అనిపించింది మీకు అట్లా? It's a funny story actually. So basically I have a broad shoulder and a bigger arms. People used to make fun of my arms chinnappudu nunchi. Like it's like that. So whenever I personally feel I have a little good strength. So when I started lifting, when I did my training, they were almost all boys in the class and I was a single woman over there. So I could easily lift all the weights equal to the men. So my instructor said, why not we shall also participate in the state level. So I participated and by God's grace I could win it. ఓకే, నైస్. అండ్ సరే, కమింగ్ టు యోగా. సో మనం యోగా డైలీ లైఫ్లో అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా విషయం గురించి డాక్టర్కి వెళ్తే యోగా చేయండి అమ్మా, డైలీ కంపల్సరీ ఒక 1 hour 1/2 hour చేయండి అమ్మ అంటారు. ఇట్స్ ఓకే, నాకు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చిందని బ్యాక్ యోగా చేయండి అమ్మ. సో అసలు మన లైఫ్లో యోగా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? yoga basically it's not yoga, it's yoga. So English people added an A to it, so it has become yoga. Coming to yoga, basically it's an overall health apart from all your physical activity. It's not an exercise basically. It's a spiritual practice, your internal journey. It helps you in breathing better. It helps you make calmer. Lifestyle changes chala untai deentoti, and all these things, ee noppi taggindi, aa noppi taggindi, whatever, these are the byproducts. Your weight loss kaniyandi, flexibility kaniyandi, mobility kaniyandi, your strength also, these improves. It's a part of it. These are the byproducts of yoga. So that's the reason, because normally if I ask my mother-in-law, just go start lifting weights, she can't. Yoga etla ante it can be done anywhere at any point of time. Any age person can start it. Adi ippudu start ayindi kaadu. These weight trainings ivanni vachinayi ippudu. Yoga has been like since ages. Mana shivudu like aa time nunchi it has come. Srishti unnappudu nunchi it's there. Now maybe ముందు మధ్యలో దాని ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిండొచ్చు, బట్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ కల్చర్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్ taking it as an exercise and all those things, but it changes you as a person a lot. Apart from all these changes or health benefits, it is a process or a journey. It's ఇప్పుడు మనం బ్రషింగ్, స్లీపింగ్, ఈటింగ్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఎట్లనో ఎవ్రీథింగ్ యాక్టివిటీ, లైక్ మార్నింగ్ యూ వేకప్, డూ దట్ పూజ, ఆల్ దీస్ రిచువల్స్, యూ హ్యావ్ 8 limbs of yoga, all these things comes under your yoga itself. ఓకే. అండ్ చాలామంది ఒక డౌట్, అంటే నాకు కూడా అయి ఉండొచ్చు. సో డౌట్ ఏంటంటే, సో నేను జిమ్కి వెళ్తున్నాను కదా, యోగా అవసరం లేదు, యోగా ఎందుకు, ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాం కదా, ఒకటి చేస్తే చాలు అని అంటారు. సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్?
See, it could be debatable, but being a yoga instructor, I say it's important. Yeah, weight training is also important, but yoga has to be in your life. At least if you want to have a certain body, maybe yoga would take a longer time. Weight training will give you results quickly. Weight training is important also for life, but with yoga also you can do that. But our level of practice ravali ante it will take time. Okay. Definitely. You know, people nato they start arguing, you know, yoga is only for flexibility, yoga is only for this, it's musalolu chestaru, like it's not important for everyone. Weight training is important. Yeah, I agree with that, ki weight training is important for sure, but what about your breathing practice? What about your flexibility? What is that your sthiram? All these things also comes under yoga that you can't cover in your weight training. Yeah, do 3 days of yoga, 3 days of weight training, combine, have a balance in between all these, whatever practice you want to do. It could be pilates, it could be zumba, it could be your swimming, any kind of practice, have a balance, but yoga is mandatory. ఓకే. సో అండ్ అంటే యోగాతో ఫ్లెక్సిబిలిటీతో పాటు స్ట్రెంగ్త్ కూడా మనం గెయిన్ చేయగలమా? Definitely. Why not? See, I never went to a gym, Andi, but I'm lifting a kettlebell. Why not? I don't agree with that. My gurus, like my instructors or my gurus, who all, like, from wherever I've learned, they have a great body. They lift strengths. You can't see. జిమ్కి వెళ్ళకుండానే వీఆర్ ఏబుల్ టు లిఫ్ట్ అవర్ హోల్ బాడీ. వితౌట్ దట్ స్ట్రెంగ్త్ హౌ కెన్ యూ లిఫ్ట్ దట్ హోల్ బాడీ? ఐ మైట్ బి 60 kgs ఆర్ 70 kgs. వితౌట్ దట్ స్ట్రెంగ్త్ హౌ విల్ ఐ బీ ఏబుల్ టు లిఫ్ట్ దట్? స్ట్రెంగ్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ. మేబీ మీరు అనుకున్న లెవెల్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ అ సర్టన్ వే, నాకు ఇంత కావాలి అట్లా కావాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ దిస్ థింగ్, మేబీ ఇట్ వోంట్ రీచ్ ఇన్ అ సర్టన్ టైమ్, ఇట్ విల్ టేక్ అ లాంగర్ టైమ్, బట్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గెయిన్ స్ట్రెంగ్త్ విత్ యోగా. ఓకే. అండ్ వాట్ అబౌట్ మెడిటేషన్? మెడిటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా ప్రతి మనిషి లైఫ్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటుంటారు. కానీ అంటే నాలాంటి వాళ్ళు మెడిటేషన్ చేద్దాం అనుకునేసరికి అక్కడ నుంచి డైవర్ట్ అవుతుంది ఒక బేకరీకో, లేకపోతే అక్కడ నుంచి ఒక బిర్యానీకో డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట మైండ్. సో ఎట్లా మైండ్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి? See, meditation, kallu moskoni just by sitting like this, it's not meditation. Trust me, even till today I'm working on it. I'll not tell that I'll do meditation. I'm working on it. మీరు ఒక 2 minutes, ఒక 5 minutes కళ్ళు మూసుకొని, ఇఫ్ యూఆర్ సిట్టింగ్ డౌన్, యూ గెట్ నంబర్ ఆఫ్ థాట్స్ ఆర్ రన్నింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో. నెక్స్ట్ ఏం తినాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏది చేయాలి, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇటు కదులుతారు, ఇక్కడ నుంచి ఇటు కదులుతారు, లేకపోతే పక్కన ఒక శబ్దం వస్తే యు ఆర్ జస్ట్ ఓపెనింగ్ యువర్ ఐస్ అండ్ టర్నింగ్. సో మీరు అట్లా కూర్చోవాలంటే స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ యువర్ ఆసనా ప్రాక్టీస్. యునో, ఫస్ట్ your body, prepare your body. మీరు అక్కడ కూర్చోవాలంటే ఫస్ట్ ప్రిపేర్ యువర్ బాడీ. వన్స్ యువర్ బాడీ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్, దెన్ స్టార్ట్ సిట్టింగ్. ఇనిషియలీ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ అ మినిట్, దెన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 2 minutes. స్లోలీ. కొంతమంది, ఎవ్రీ బాడీ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఎవ్రీ మైండ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఈరోజు మేబీ యూ లైక్ స్టార్ట్ ఆఫ్, వెన్ యూ స్టార్ట్ ఆఫ్, మీకు 1 minute పట్టచ్చు. 1 minute you can do it easily within a week. I might take 2 weeks, 3 weeks, even a month. So each, ఇప్పుడు మీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఏంటో I don't know, నా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఏంటో మీ, it is a journey. Take time, start slowly, you will see difference definitely. Meditation is, you know, the number of thoughts day by day it will start reducing. Then you'll get into a certain stage, then you can sit in meditation. It's not going, every person's journey is different అండి. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైం పడుతుంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దట్. యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ ఇట్. లేదు నేను జస్ట్ కూర్చుంటా, నేను ఇట్లా చేస్తా, ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ మెడిటేషన్. పీపుల్, వీ డూ అ లాట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. పీపుల్ కమ్ టు మీ, వీ డూ అ లాట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. They can't sit on the floor for 2 minutes or 3 minutes. They start moving here and there. Class lo kadultu untaru. They can't close their eyes for 2 minutes, and just by closing eyes we are doing meditation. No. Being a yoga instructor, I myself can't do it for a longer time, because this thing is different. My practice is different. I'm learning it. Definitely, I'm not saying I'll not do it. I am learning it. నేను ఇంకా ఆ పాయింట్కి రీచ్ కాదు, బట్ ఐ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓకే. అండ్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఇప్పుడున్న చాలా మెయిన్ ప్రాబ్లం, స్లీప్లెస్, ఇవన్నీ. సో మెడిటేషన్తో ఇవన్నీ మనం ఓవర్కమ్ చేసుకోవచ్చా? అండ్ యోగా చేస్తే ఇది ఓవర్కమ్ అవుతుందా? సో దీనికి మీరేం చెప్తారు? డెఫినెట్లీ అండి, బికాజ్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అంటే కంటిన్యూస్లీ యువర్ మైండ్ ఇస్ వర్కింగ్, థాట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. Sit in a place, you're working on your breath to stabilize it.
డెఫినెట్లీ విత్ యువర్ ప్రాక్టీస్, ఆసన ప్రాక్టీస్, విత్ యువర్ బ్రీదింగ్ ప్రాక్టీస్, మెడిటేషన్ కూడా ఆఫ్టర్ యువర్ ప్రాణాయామ్, దెన్ కమ్స్ యువర్ ధ్యాన, దెన్ కమ్స్ యువర్ ధారణ. సో ఫస్ట్ బ్రింగ్ దట్ కాన్సన్ట్రేషన్, దెన్ కమ్స్ యువర్ మెడిటేషన్. Obviously you will see దానికి మనం there's no question that it will work or not. It will definitely work, but time taking process. ఒక్కొక్కరికి they can see results quickly, కొంతమందికి it might take. It will definitely, నేను చెప్తున్నా కదా, everyone answers Yes, the same. అంటే ఎంతసేపు మినిమం ఇంతసేపు చేస్తే మన మైండ్ కొంచెం మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది Minimum at least start off with 5 minutes. 5 minutes. ఓకే 5 minutes. ఓకే. సో అండ్ అలాగే సూర్య నమస్కారాలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి? ఎందుకంటే చాలామంది సూర్య నమస్కారాలు చేసినా సరిపోతుంది మనకి టైం లేనప్పుడు అంటూ ఉంటారు. సో టైం లేనప్పుడు సూర్య నమస్కార ఇస్ వీఆర్ వర్షిపింగ్ ద సూర్య భగవాన్. ఆయన ఎప్పుడు వస్తారు? ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఓకే, వీఆర్ వర్షింగ్ ఇన్ earlier days that అది వేరే ఉండే రీజన్, బట్ నౌ if you're coming, if like normal day-to-day life law, if you're talking about it, it's a chalana, continuous whole body workout అయిపోతుంది. You can balance, improve your strength, flexibility, it calms you. It's like కొంతమంది like different teachers, they do it as a warm up. So ఏం చేయని దానికంటే by just doing 12 rounds of Surya Namaskaras, you can get those benefits. There are multiple benefits of it. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఇప్పుడు బిజీ డే ఉంది, జస్ట్ మీ ఒక మ్యాట్ ఉంటే చాలు, కొంచెం స్పేస్ ఉంటే, బై జస్ట్ డూయింగ్ 12 rounds of సూర్య నమస్కారాస్ యూఆర్ డన్ ఫర్ ద డే. ఎవ్రీ డే యూ కాంట్, లైక్ ఇన్ దిస్ బిజీ లైఫ్ ఎవ్రీ డే యూ కాంట్, మేబీ టైం తీసుకోలేకపోవచ్చు 45 minutes 50 minutes. 12 rounds of సూర్య నమస్కారాస్, ఇట్ వుడ్ హార్డ్లీ టేక్ 15 minutes. యూఆర్ సార్టెడ్ ఫర్ ద డే. అంటే బట్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ చేయాలి అని ఏమైనా పర్టికులర్? ఇట్స్ బెటర్ యూ డూ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్, బట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో పీపుల్ కాంట్ డూ దాట్. సో ఐదర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. ఓకే. అండ్ అంటే లైక్ బాయ్స్కి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, హెయిర్ ఫాల్ అని, లేకపోతే స్ట్రెస్, స్లీప్లెస్ అని, అండ్ లేడీస్కి కూడా ఎట్ టైం పీసీఓఎస్ అండ్ హెయిర్ లాస్, ఇలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో వాటికి మన ఈ యోగాసనాలతో ఏదైనా బెనిఫిట్ ఉంటుందా? డెఫినెట్లీ. అంటే పీసీఓడి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్, దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఫర్ ఇట్. First of all, their sedentary lifestyle, proper, like they eat a lot of junk, and corporate lo work chese vallaki they ante irregular timings, they don't have a proper lifestyle schedule, they don't follow the biological clock, circadian rhythm antar danni. So they don't follow that. Suryudu ఉదయించినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు, బీయింగ్ హ్యూమన్స్, మనం కూడా పొద్దున్నే లేవాలి. ఆయన అస్తమించినప్పుడు మనం కూడా అప్పుడే పడుకోవాలి. బట్ నో, now whole people might scold me for this. 3 o'clock biryani, 2 o'clock biryani, 4 AM biryani, 4 AM biryani. అక్కడ సూర్యుడు పాపం ఆయన అస్తమించాడు. దట్ మీన్స్ యువర్ జఠర్ అగ్ని is also, it slows down. Don't have food ఆ టైంలో, ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ ఈటింగ్, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు డైజెస్ట్. సో ఇట్లాంటి లైఫ్ స్టైల్స్ పెట్టి, లాట్ ఆఫ్ షుగర్స్, ఈ షేక్, మిల్క్ షేక్, ఆ షేక్, కాఫీ, ఐ సీయింగ్ కోల్డ్ కాఫీ కాదు, ఒక కప్లో కాఫీ గ్లాస్లో దే ఆర్ పుట్టింగ్ అన్ ఐస్ క్రీమ్, కొత్త పేర్లు. ఐ నెవర్, బేసికలీ నాకు చాలా మట్టుకు పేర్లు కూడా తెలియదు. ఐ సీ డిఫరెంట్ ఫ్యాన్సీ థింగ్స్. ఎవ్రీ వన్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు దట్. మనిషికి అంత తిండి అవసరం లేదండి, బట్ ఆర్ సొసైటీ స్ప్రెడ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. అండ్ బీయింగ్ యంగ్స్టర్స్, పీపుల్ గెట్ అట్రాక్టెడ్. స్వీట్ క్రేవింగ్స్, స్వీట్ ఇస్ అన్ అడిక్షన్. పిల్లలకైనా చాక్లెట్స్, అదే టీనేజర్స్కి వాళ్ళకి కేక్స్ మనం ఇప్పిస్తే, చిన్నపిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి దే హ్యావ్ దియర్ పాకెట్ మనీ, దే ఆర్ గోయింగ్. At very young age, especially girls are suffering with PCOD. Lot of sugars, our reels, మనం ఫోన్ చూసి నిద్ర ఖరాబ్ చేసుకొని ఫోన్ చూస్తారు చూడండి. దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ థింగ్. ద మోస్ట్ గిఫ్టెడ్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఇస్ నిద్ర. ఆ నిద్ర ఖరాబ్ చేసుకొని ఆ వెబ్ సిరీస్లు, అది ఇది మార్నింగ్ చూసుకోండి, టేక్ సమ్ టైమ్, ఆ నిద్ర ఖరాబ్ చేసుకొని దే డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో హార్మోన్స్ ఆర్ గెటింగ్ డిస్టర్బ్డ్. హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అవుట్. కర్మ అంటారు కదండి, ఐ గివ్ ఇట్ అ నేమ్, లైక్ కర్మ ఇస్ వాట్ యూ గివ్ టు యువర్ బాడీ, ఇట్ గివ్స్ యూ బ్యాక్ ఇన్ ద సేమ్ వే. మీరు దాన్ని మంచిగా చూసుకున్నారనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్. మీరు దాన్ని ఎట్లా చూసుకుంటే అది మీకు అట్లనే రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది.